करायचं आहे. बाय युजिंग द फॅक्टर इन द फॉलोइंग एक्झाम्पल डिटरमाइन वेदर क्यू इन ब्रॅकेट एक्स इज अ फॅक्टर ऑफ पी इन ब्रॅकेट एक्स ऑर नॉट. बघा पी एक्स दिलेला आहे एक्स क्यूब मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स मायनस 1. क्यू इन ब्रॅकेट एक्स दिला आहे म्हणजे डिव्हिजर घ्यायचा आहे त्याचा एक्स मायनस 1. इथे सोल्युशनमध्ये घेऊया क्यू इन ब्रॅकेट एक्स इक्वल्स टू एक्स मायनस 1. देअरफॉर टेक एक्स इक्वल्स टू 1. पी इन ब्रॅकेट एक्स एक्स क्यूब मायनस 2x स्क्वेअर मायनस एक्स मायनस 1 ते येणार आहे पी इंटू 1 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वेअर मायनस 1 मायनस 1 इक्वल्स टू 1 मायनस 1 मायनस 1 मायनस 1 इक्वल्स टू 2. येथे आपला आन्सर येणार आहे बट इथे -2 येणार आहे. ठीक आहे. तर इथे येणार आहे देअरफॉर बाय फॅक्टर theorem remainder is not equals to 0. Therefore q in bracket x is not factor of p in bracket x. Second आहे p in bracket x equals to 2x cube minus 2x square minus 45. q in bracket x equals to x minus 3. q in bracket x equals to x minus 3. Therefore take x equals to 3. p in bracket x equals to 2x cube minus x square minus 45. p in bracket 3 is to 2 into 3 cube minus 3 square minus 45. इथे 27 इन 27 इंटू 2 केल्यानंतर इथे 54 तर स्क्वेअर 9 मायनस 45 येईल. ठीक आहे. इकडे आता 45 मायनस 45 केल्यानंतर आन्सर आपलं 0 येणार आहे. ठीक आहे. दोघांची प्लस होऊन इथे 54 येणार आहे. 54 मायनस 54 केल्यानंतर इथे आन्सर 0. इथे येईल रिमाइंडर is 0. Therefore by factor theorem q in bracket x is factor of p in bracket x. Okay. 10 नंबरचं एक्झाम्पल आहे इफ इन ब्रॅकेट x raised to 31 plus 31 is divided by the x plus 1 in bracket, then find the remainder. ओके. इथे डिव्हिजर आहे याचं equals to x plus 1. take x equals to minus 1. p into x equals to x raised to 31 plus 31. इथे p in bracket minus 1 equals to minus 1 cube plus 31. तर बघा इथे येणार आहे आता p minus 1 in bracket minus 1 plus 31. बघा इथे येणार आहे p minus 1 equals to 30. therefore remainder equals to 30 येणार आहे. ठीक आहे. 11 नंबरचा आहे शो दॅट m minus 1 is factor of m raised to 21 minus 1 and m raised to 22 minus 1. ठीक आहे. याचं सोल्युशन बघूया आता आपण. बघा इथे सोल्युशनमध्ये डिव्हिजर m minus 1 take m equals to 1. therefore p in bracket m equals to m raised to 21 minus 1. p
in bracket 1 equals to 1, 21 minus 1 equal to 1 minus 1 equals to 0. Therefore remainder equals to 0. Therefore p in bracket m equals to m raised to 21 minus 1. P in bracket 1 is to 1 raised to 22 minus 1 minus 1 equals to 0. Therefore remainder equals to 0. Therefore m minus 1 is factor of m raised to 21 minus 1 and m raised to 22 minus 1. ठीक आहे. 12 नंबरचं एक्झाम्पल आहे. इफ x minus 2 and x minus 1 upon 2 both are factor of the polynomial nx square minus 5x plus m, then show that m equal to n equal to 2. ओके, बघूया इथे सोल्युशनमध्ये डिव्हिजन equals to x minus 2 quotient equal to nx square minus 5x plus m आहे. तर x minus 2 आहे तर आपण त्याचं इज फॅक्टर्स ऑफ nx square minus 5x plus m. p in bracket x equals to nx square minus 5x plus m. Therefore p in bracket 2 n into 2 square minus 5 into 2 plus m. ठीक आहे. तर बघा इथे जाईल 4n आन्सर येईल मायनस 5 इंटू 2 ते 10 प्लस m येईल. therefore 4n minus 10 plus m equals to 0. इथे येईल 4n plus m equals to 10. हे आहे फर्स्ट. ओके, तर डिव्हिजन आहे equals to x minus 1 upon 2. ठीक आहे. बघा आता जे फॅक्टर्स घेऊया आपण. x minus 1 upon 2 is a factor of nx square minus 5x plus m. p in bracket x equals to nx square minus 5x plus m. p in bracket 1 upon 2 in equals to n into 1 upon 2 bracket square minus 5 into 1 upon 2 plus m. ओके, बघा आता ते p 1 upon 2 equals to n upon 4 येईल. ठीक आहे, n upon 4 म्हणजे 1चा स्क्वेअर 1 येतो, 2चा स्क्वेअर 4 होतो. n इंटू 1 केल्यानंतर 1 अपॉन 4 येणार आहे. ठीक आहे, मायनस आता 5 1 5 अपॉन 2 प्लस m येणार आहे. ठीक आहे. therefore n अपॉन 4 मायनस 5 अपॉन 2 प्लस m इक्वल्स टू 0. n अपॉन 4 मायनस 10 अपॉन 4 प्लस m इक्वल्स टू 0. बघा आता यांचं आपण काय करणार आहोत, मायनस करणार आहोत. n मायनस 10 अपॉन 4 प्लस m इक्वल्स टू 0. n मायनस 10 प्लस 4m इक्वल्स टू 0. n प्लस 4m इक्वल्स टू 10. हे झालं आपलं सेकंड. ठीक आहे. मल्टिपल इक्वेशन मल्टिप्लाइंग equation second by 4. 4n plus 16m equals to 40 is only 3. Okay, subtracting
इक्वेशन 3 from 1. 4n plus m equals to 10 minus 4n plus 16m equals to 40 upon. बघा आता हे डिफरंट साईन सेम व्हॅल्यूज आहेत त्या कट होतील. 16मधून हा 4m गेल्यानंतर इथे -15m येतील आणि 14मधून 30 गेल्यानंतर इथे 30 असणार -30. ओके, मग देअरफॉर इथे येणार आहे m इक्वल्स टू -30 अपॉन 15. मग देअरफॉर m इक्वल्स टू 2. कसं आता ऑन पुटिंग value of m equals to 2 in equation first. ओके, बघा इथे येईल 4n प्लस m इक्वल्स टू 10. ठीक आहे, मग 4n प्लस 2 इक्वल्स टू 10 येतात. देअरफॉर 4n इक्वल्स टू 10 मायनस 2 केल्यानंतर इथे देअरफॉर 4n इक्वल्स टू 8 येणार आहे. ठीक आहे, देअरफॉर n इक्वल्स टू 8 अपॉन 4. देअरफॉर n इक्वल्स टू 2. देअरफॉर m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 2. ठीक आहे, आलं n इक्वल्स टू 2 आन्सर. ठीक आहे, क्वेश्चन नंबर 13 आहे. फर्स्ट, ई p in bracket x equals to 2 plus 5x, then p in bracket 2 plus p in bracket minus 2 minus p in bracket 1. ठीक आहे, सोल्युशन घ्यायचं आहे आपल्याला. p x equals to 2 plus 5x. Therefore p in bracket 2 plus 5 into 2. p in bracket 2 चा येणार आहे मग 5 2 चा 10 10 प्लस 2 12 हे झालं फर्स्ट. ओके, p इन ब्रॅकेट -2 घ्यायचं आहे. 2 इंटू 5x इंटू 5x हे आहे. मग आपण इथे 2 घेतल्यानंतर 2 इंटू 5 इंटू -2 केल्यानंतर p इन ब्रॅकेट -2 इक्वल्स टू किती येणार आहे 2 - 10. ओके, मग इथे देअरफॉर p -2 इक्वल्स टू 8. दिस इज इक्वेशन सेकंड. ओके, -8 आहे. p इंटू 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 5. देअरफॉर p इन ब्रॅकेट 1 इक्वल्स टू 7. ठीक आहे, हे झालं इक्वेशन थर्ड. फ्रॉम फर्स्ट, second and third. Okay, p in bracket 2 plus p bracket -2 minus p bracket 1 equals to 12 plus -8 minus 7. ओके, इथे येणार आहे 12 -8 -7 इक्वल्स टू 12 -15 इक्वल्स टू 3 येणार आहे. हे दोघांची प्लस होईल, नंतर त्यांच्यामधून हे मायनस होऊन इथे 3 येतील, बट त्याला साईन मायनस राहणार आहे. देअरफॉर p इन ब्रॅकेट 2 प्लस p इन ब्रॅकेट -2 मायनस p इन ब्रॅकेट 1 इक्वल्स टू -3 हे आन्सर येणार आहे. ठीक आहे, आता सेकंड आहे. इफ p इन ब्रॅकेट x इक्वल्स टू 2x² - 5 √ 3x + 5, देन p इन ब्रॅकेट 5 √ 3 ब्रॅकेट कंप्लीट. p x काय आहे आपला 2x² - 5 √ 3x + 5. ओके, आपल्याला p काय घ्यायचं आहे 5 √ 3. ओके, मग 2 इंटू 5 √ 3² मायनस 5 √ 3 इंटू एक्स म्हणजे 5 √ 3 घेणार आहोत प्लस 5. ठीक आहे,
बघा हा 2 ॲज इट इज येईल, याची व्हॅल्यू 75 मायनस या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करून याची व्हॅल्यू 75 प्लस 5 येणार आहे. ठीक आहे, हे केल्यानंतर इथे 150 येतात मायनस 75 प्लस 5 येतं. ते 5 यात प्लस केले 155 मायनस 75, तर याचा आन्सर येणार आहे 80. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, समजलं असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. थँक्यू.